Yes, two openers on the ground. I think Captain Sanket and Pawan is going to be Pramod. Open the bowling attack is the informed player in city and rural cricket. Facing him the Captain Sanket. Use the depth of the crease also. Here goes Pawan. A Pramod turn from Dapod end. Mandatory power play going on. Pramod. First ball up to the batsman. Appeal for caught behind. But I think ball is bat is touched to the pitch. There is a clear sound. But a very good start from Pramod Bisim outside the off stump. That was a fuller length ball. अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज एक्सपेन्स कंपनीर आहे. जर जाहीर राजरुली संघाचा विचार केला सर्वात अनुभवी असा गोलंदाज आपण पाहतोय प्रमोद म्हात्रे. Yes, Pramod Matre, turn from the Dapod end. Facing him Captain Sanket. Here he goes past us. This time drive, good looking stroke, but straight to mid on. But with the stroke batsman through for one. Sanket off the mark. Gorsai 1 for no wicket. Now Pawan on his strike is the key all-rounder in city and rural cricket. Batsman to follow the Harfan Mola Khilari, one of the best Taluka killer stick player Bhavish Pawar. Here goes Pramod. Right arm over the wicket. Goes past us. Goes to Pawan, drive in the air. Oh, he's dropped. Hands to it, but drop. Uppish stroke indeed, but just hands to it. Mid off is there in deep, but put down. चांगला प्रयत्न केला गेला होता मात्र कलेक्ट करू शकला नव्हता चेंडू. एक जीवदान दिलं होतं पवन यास. Pawan gets a life. He off the mark with a lucky stroke and 2 for no wicket. Datta Kurpa Gorsai won 2 cup in this season. And here goes Pramod. Goes to Sanket, this time flashed away between two fielder. Ball is racing all the way to the long off boundary and cross the fence for 4. आणि इकडे आवाजही he played on the up. Interesting to see in replay. Have a look at that. You can see there max room. Yes, that was a half volley. Says over goes the mid off, cross the fence for 4. There's a sloppy work from the fielder at long off and ball is crossed the boundary for 4. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण संकेत म्हात्रे याच्या बॅट मधून बघितलेला आहे. जे ग्रामीण क्रिकेटमध्ये 24 अर्धशतके आतापर्यंत झळकवले गेलेले आहेत त्यामध्ये जे 17व अर्धशतक होतं स्वराज्य चषक खाडे ज्याला मी टायटल होतं क्रिकेट फेस्टिवल त्या फेस्टिवल मध्ये संकेत म्हात्रे यांनी झळकवलं होतं. And so far in city cricket 32 half centuries so far. And here goes Pramod. This time Bhisim outside the stump. Ball is keeping low. Try to cut. Lovely delivery. And I think not a very good choice from the batsman Pawan who tried to cut. Ball is keeping low. Sanket, the captain. I think not a very aggressive start. 6 for no wicket. Pramod is the experienced campaigner. Here he go. Turn from Dapod end. Bows this time away from the office. He bows in Duzra Molla. White signal from umpire. 1 to score now. His score was up to 7 for no wicket. अतिशय दिशान चेंडू हाताला गेला होता. स्फेर चेंडू आपण पाहतोय प्रमोद म्हात्रे याची दिशा फरकटली जाते चुकी केली जाते आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. पंच वाईटचा इशारा करतात. Yes, Pramod reaches bowling mark. Pramod and lot of name there. Rajnoli have also very strong side.
This time fine delivery, leg cutter beats him outside of his stump. And that marks end of the very good over from Parmod, who given away 7 runs and there will be no wicket. चर्चा आपण करणार आहोत. मात्र पुढील होणारा जो सामना असेल तो ब्राह्मणदेव भाटाळे विरुद्ध गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे या दोघांमध्ये असेल. तत्पूर्वी आम्ही आमंत्रित करतोय जू नांदुरकी संघाच्या कर्णधाराला, जोगेश्वरी जू नांदुरकी संघाचा कर्णधार प्लीज लगेचच आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण संपर्क साधा. अतिशय उत्कृष्ट षटक हाकलला होता आपण बघितलं प्रमोद याच्या मार्फत. 2015चा जो ग्रामीण क्रिकेटचा वर्ल्ड कप झाला होता 22 सर, त्यामध्ये डेली ऑफ द टुर्नामेंट जो सुभाष ठाकरे अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाचा बोम बोम ज्याला डिलिव्हरी हाताला घेते जाहीर नाजुले संघाकडून प्रमोद म्हात्रे, तो चेंडू त्या टूर्नामेंट में बेस्ट डिलीवरी ठरली होती. एक ओवर की समाप्ति 7 रन. आदित्य ठाकरे कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. फोकसमैन बिग शोमैन दीना पाटिल जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से ये देखिए बहुत खूबसूरत नजारा दिखाया जा रहा है. प्रिंस मूवी दौरा इस ग्राउंड का हिंदुस्तान के धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड से मिलता जुलता हुआ ये मंजर आप देख रहे हैं. निश्चितपणे शेवटचा जो कसोटी सामना खेळला जाणार आहे तो त्याच ग्राउंडवर खेळला जाणार, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया. पहली गेंद बैकफुट पे पुल किया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. हालांकि छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दत्त कुरपा गुरसई का 8 रन बिना किसी विकेट के. गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज केतन को, जो दापोटे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा गेंद को खेलते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 1 रन बना. दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, थ्रू को आता हुआ देखकर अपने कदम वापस क्रीज में खींचे. स्कोर 9 रन. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केलेली आहे. प्रमोद नंतर केतन यांनी चांगला मारा सुरू ठेवलेला आहे. इसके बाद आने वाले बैट्समैन में भावेश पवार. इस मरतबा पैरों के सामने खेलते हुए आउटफील्ड में गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गई है. 1 रन. स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा चेंडू खेळला गेला होता. सिंगल धावेने धावफलक हलतोय, धावफलकावर धावा झळकल्या जात आहेत त्या दुहेरी अंकामध्ये 10. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है. 10 फॉर द विदाउट लॉस. विकेटें बहुत है लेकिन रन नहीं बन रहे. इस मरतबा बॉल स्फोट खेळताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता संकेत. लौकिकाला साजेशी फलंदाजी करता आलेली नाही. जे 24 अर्धशतक झळकवलेले त्यामध्ये 17 जे अर्धशतक होते ते संकेत म्हात्रे यांनी झळकवलं होतं स्वराज्य चषक खाडीमध्ये. सर्वाधिक अर्धशतकांचा भावेसर जर विचार करायचा झाला तर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अर्धशतके दत्तूराव गोडसे संघाकडून झळकवले गेले. त्यामध्ये भावेश पवार यांनी तब्बल 2 अर्धशतके, पवन केने यांनी 1 आणि संकेत म्हात्रे यांनी 1. बिल्कुल. अगर सिटी क्रिकेट की बात करें तो 3 गैसुद्दीन शेख, 3 बिलाल शेख और 3 नंदन पाटिल, जबकि 1 शतक और 1 अर्धशतक अहमद बलेरे लगा चुके हैं. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये भावेश पवार यांनी 2 अर्धशतके, विलासपूर राणा संघाचा अक्षय चौधरी यांनी 2 अर्धशतके आणि वीरताने दापोडे संघाचा हर्षद चौधरी यांनी 2 अर्धशतके झळकावलेले आहेत. शुभजी पुन्हा एकदा तुम्हाला 2 मिनिटात मी थांबवतोय. मी विनंती करतोय जोगेश्वरी जू नांदुरकी संघाच्या कर्णधाराला प्लीज तुम्हाला काहीतरी सूचना द्यायच्या आहेत पुढील सामन्यासाठी. याकरता आपण लवकरात लवकर आयोजकांची संपर्क साधा. आणि पुढील होणारा जो सामना असेल तो ब्राह्मणदेव भाटाळे विरुद्ध गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे या दोघांमध्ये असेल. टू कमेंट बॉक्स. भावेश पवार के लिए हरफन मौला खिलाड़ी. इस मरतबा छोड़ दिया गेंद को, सही फैसला वाइट.
मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो भावेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो भी बन जाते हैं। बहुत ही गजब के खिलाड़ी है, बहुत बड़ा टेम्परामेंट है उनका, बहुत ही किलर स्टिक है। इस मरतबा थोड़ा आहिस्ता से गेंद को खेला है, ये देखते हुए कि खिलाड़ी डीप में है। 2 रन पूरे। अपने स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर भावेश पवार ने, लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था। 2 रन से खाता खुला। पवार का कुल स्कोर 13 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। केतन, ओहो बढ़िया चॉप स्ट्रोक, गेंद डीप में पहुंची है, बहुत तेज दौड़, पहुंच गए अपनी क्रीज में। अंपायर टच से मस नहीं, 2 रन पूरे। देखना है अभी भी ये ओवर समाप्त हो चुके हैं। यस, 2 रन पूरे। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। क्रिकेट में कहा जाता है आपको रन लेना है तो आपको हिरन बनना होगा, बन गए हिरन वहां भावेश पवार। उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली होती। येस नो वेट या 3 गोष्टींचं जे मिश्रण हवं असतं क्रिकेट मॅन्युअल जर उघडून बघितलं ते ओहो क्लासिक, क्या चॉप स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल बल्ले के फेस को खोलते हुए खेला था। और ये देखिए बहुत तेज कदमों से अपनी क्रीज में पहुंचे। सुंदर टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 15। भावेश पवार जैसा खिलाड़ी जब पिच पे रहता है तो आशाएं जीवित रहती, लेकिन ये अच्छा टोटल तो नहीं है उस टीम का जिसने खासदार कप को जीता हो। लेकिन देखना है क्या पलट के वार करेंगे भावेश पवार, ये पलट के वार करेंगे नए गेंदबाज दीपक युवा। आइए आगे की कहानी सुनते हैं सुभाष धुमाल की जुबानी। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बागवे सर। 2 षटकांसमर्थी दत्तभाऊ गोडसे संघाची धावसंख्या आपण पाहतो 1 बाद 15 बाद होणार फलंदाज संकेत, ज्याने आपल्या संघासाठी केवळ 6 धावांचं योगदान दिलं होतं। भावेश पवार आणि पवन केने ही जोडी मैदानात आहे। दत्तभाऊ गोडसे संघ नंबर 3 वर रँक करत आहे 2 चषकांसह, ज्या संघाने सरपंच चषक पिंपळास आणि खासदार चषक वाल जिंकला होता। दिफे गतोय 3रं षटक हाताळण्याचे सामना करेल फलंदाज पवन। यावेळी मात्र चेंडू हवेत आहे, मिस टाइम फटका आहे, चेंडू क्षेत्ररक्षक येतो, अप्रतिम जल आणि फलंदाज फेल। दुसरा फलंदाज बाद होतोय दत्तभाऊ गोडसे या संघाचा। आपण ऍक्शन प्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे चेंडूला फोर्स केलं होतं। चेंडू खूप वेळ हवेत होता, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर केंद्रित केली होती क्षेत्ररक्षकाने। अप्रतिम झेल पकडला जातोय आणि दुसरा फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन, दोन्ही सलामी बाजून पॅव्हलियनच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत। धावसंख्या स्थिर आहे 15। नवीन फलंदाज पंकज येतोय, पूर्णपणे आता जिम्मेदारी असणार आहे ते पंकज आणि भावेश या 2 फलंदाजांवर। पण इनफ टोटल धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत नाही। दीपक सामना करेल फलंदाज डावखुरी भावेश पवार। यावेळी मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका, पावरफुल गेंद बल्ले से टकराई, उस पे मोहर थी 6 रनों की। ये भावेश पवार का क्लास है। आला रे भावेश पवारच्या बॅट मधून ज्या फटक्याची आवश्यकता होती तो फटका आपल्याला पाहायला मिळतो, शेवटी आला रे। इसीलिए तो कहता हूं कि ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं। आणि चॅम्पियन ट्रॉफी जो ग्रामीण क्रिकेटचा वर्ल्ड कप झाला होता सिद्दीक बागवे सर, त्यामध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता
पाच सामन्यामध्ये तब्बल 169 धावा कुठल्या त्याने 8 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला होता. भवेश पवार सध्या अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत ग्रामीण क्रिकेटमध्ये नंबर 2 वर रँक करत आहे. 1 नंबरवर आपण पाहतोय शिलोमाता वर्ल्ड संघाचा आतिश पाटील. सिटी क्रिकेट की टैली बदल चुकी है कि असुद्दीन शेख के बाद अब जुल्फिकार 2 मैन ऑफ द सीरीज के बाद आ चुके हैं. उसके बाद सूरज किनी और उसके बाद सूरज जोशी. 4 मॅन ऑफ द सिरीज आतिश पाटील नंबर 1 वर रँक करत आहे. त्यानंतर 2 मॅन ऑफ द सिरीज भावेश पवार 2 नंबरवर. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि चेंडू जातोय पुन्हा एकदा शिबाश. गेंदों को उन्होंने डिफेंड किया, 2-2 रन लिए. और ये देखिए विद टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में. गेंद हवा से बातें करती हुई वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन. अतिशय उत्कृष्ट फटका बॅक टू बॅक दुसरा षटकार पेश करतोय आणि दुसरा फलंदाज बनतोय का पवार षटकारांच्या हॅट्रिकचा विक्रम प्रस्थापित करणारा. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका सरळ चेंडूला भिरकावून फलंदाज बनतोय षटकारांच्या हॅट्रिकचा विक्रम. ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था. गेंद को आने दिया था, बैकफुट पे चले गए थे, मिडल ऑफ द बैट खेला, पुल और पावरफुल 6 रन. आपण पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले पाहू शकता. अकूट टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडूला फुल केलं होतं, पूर पॉवरफुल अँड सक्सेसफुल. ब्यूटीफुल टेलीकास्ट. तीनों सिक्सर को बता रहे किस तरह से लगाए थे वहां पे प्रिंस मूवीज. ये भी तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं. यावेळी मात्र हलक्या हलके चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला जातो एका धावेसाठी. 3 मोठ्या फटक्यानंतर एक चांगला फटका पेश करतोय फलंदाज. यस, उन्हें पता है कि 50 का एक टोटल ऐसा है जहां पर राजनौली के बल्लेबाजों की परीक्षा ली जा सकती. चॉप किया था और 1 रन पूरा किया. धावसंख्या आपण पाहतोय 34. आपण जो सामना होतो दत्तराव गोंडसे विरुद्ध जयहरी राजनोली या 2 संघादरम्यान 2 षटकां समाप्तीमध्ये थोडासा अडचणीत सापडलेला होता दत्तराव गोंडसे संघ. त्यानंतर भावेश पवार आल्यानंतर धावफलकावर चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. दीपक सामना करेल फलंदाज पंकज. पोटा चेंडू पंचांचा 9चा इशारा होतोय. जले पे नमक. बीमर गेंद थी और उस पर फ्री हिट भी मिलता हुआ. इस वक्त पड़गा और उसके परिसर में हमारा टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है. ट्रिपल एस के ज्वाइंटर से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए. धावसंख्या उडवून होते 36 लॉस फॉर द 2 विकेट्स. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. 3रं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी फुलटा चेंडू, चेंडूला सोन गेलेला आहे, चेंडू जातो शिवायच्या बाहेर. षटकार. में तो भावेश पवार ने गेंदबाज दीपक को जियो सिम की तरह लूट लिया. जिस तरह पिछले ओवर में रन बने, 27 रन दिए हैं पिछले ओवर में गेंदबाज दीपक ने. अतिशय महागडे षटक आपल्याला पाहायला मिळतात दीपक याच्याकडून. हो बिल्कुल
पिछले पांव पे जाके फुल टॉस पे गेंद को लिया था, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, स्वंग कर दिया था ऑन साइड में, 6 रन। पुढील सामन्यासाठी मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय बामनदेव भाटाळे विरुद्ध गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे या दोन संघाच्या कर्णधारांनी टॉससाठी लवकरात लवकर या प्लीज, काही करा। हे आपण टीव्ही स्क्रीनवर पॅराशूट पाहू शकता। सन्माननीय श्री दीना पाटील या स्पर्धेचे फोकस मॅन, वन मॅन शो युवा अधिकारी युवा सेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण। सोमनाथ येतो गोलंदाज मार्कवर शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी, सामनावीर फलंदाज पंकज। यावेळी चेंडू हवेत आहे, चेंडू एका टप्प्याने जातो मिड विकेट सीमारेषा परत चौकारासाठी। आता मात्र एक चांगली धावसंख्या, इनफ टोटल धावफलकावर पाहायला मिळते। या चौकारात धावसंख्या वेगाने वाढवून होते ती 46। ये क्रिकेट है, मैं इसीलिए कहता हूं कि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। 2 ओवर में 15 थे और कहा चौथे ओवर में ये स्कोर 40 को क्रॉस कर गए। ये देखिए किस तरह से गेंद को आने दिया था। अगली गेंद इस मरतबा टॉप एज है और आउट हो गए बैट्समैन पवन। कि भावेश पवार ने जितने भी शॉट खेले वो पिच की मिजाज को पढ़ के खेले। उन्होंने गेंद को आने दिया अपने पास और तीनों पुल खेले उन्होंने। निश्चितच तिन्ही फुल शॉट आपण बघितलंय तर अतिशय उत्कृष्ट जे शॉट सिलेक्शन होतं, अप्रतिम शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतंय। ब्राह्मणदेव भाटाळे आणि गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे दोन्ही संघ कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी दुसऱ्या फेरीतला हा पहिला सामना असणार आहे। मान्यवर कक्षासमोर तयार राहायचं आहे। ब्राह्मणदेव भाटाळे आणि गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे मधल्या फलीमध्ये खेळण्यासाठी योगेश। और जो अगला मुकाबला रहेगा वो आखिरी रहेगा। कल ठीक 1:30 बजे हमारा शेड्यूल शुरू हो जाएगा आदित्य ठाकरे कप का। यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, सरळ चेंडू निघून जातो इष्टाच्या हातामध्ये, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। आपण जो सामना होता दत्तूबा गोडसे विरुद्ध जाहिरी राजनोले या दोन संघादरम्यान नंबर 3 वर रँक करत आहे दत्तूबा गोडसे संघ, चेरोबाकोन बी आणि विलासमूर्ती राहणार या दोन संघाचा। या तिन्ही संघांनी 2-2 चषक पटकावले। नंबर 1 वर आपण पाहतो एकूराम मानकुली। अब की बार एकूराम मानकुली के सरकार ग्रामीण क्रिकेट में चलती हुई 4 कप के साथ। यावेळी चेंडूला ब्लॉक केलेला आहे, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। तोपर्यंत 2 धावा घेण्याची संधी मिळाल्या फलंदाजा। या 2 धावेने धावसंख्या ओढून होते ती 48, 48 लॉस फॉर द 3 विकेट्स। नंबर 2 वर जे 3 संघ रँक करत आहेत त्या तिन्ही संघाने 3-3 चषक पाठवले। त्यामध्ये दिवा स्पोर्ट दिवा, शिलोमता उवाल आणि गावदेवी अंजूर या 3 संघांचा समावेश आहे। 4 नंबर 8 संघ रँक करत आहेत ज्या संघाने 1-1 चषक पटकावलेला आहे। यावेळी मात्र अतिशय ताकदवर फटका आपल्याला पाहायला मिळतंय। पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मिळतोय आणि पुन्हा एकदा 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज। या 2 धावेने अर्धशतक झळकलं जातंय दत्तूबा गोडसे या संघाचं। आपण जो टाळ्यांचा आवाज ऐकतोय अर्धशतक झळकतंय दत्तूबा गोडसे संघाचं। Yes, Bhavesh Pawar playing an amazing knock so far. Help up 4 U6s. What inning he played? अतिशय उत्कृष्ट खेळी फेस केलेली आपल्याला संघासाठी भावेश पवार यांनी।
यावेळी फुलटा चेंडू आणि जसा चेंडू तसा समाचार. इनिंग खेली वहां पे भावेश पवार ने कितने रन बनाए, 5 सिक्सर लगाए, 40 नॉट आउट, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, निजी स्कोर 39 रन बनाए. व्हाट इनिंग ही प्लेड. अतिशय उत्कृष्ट खेळी आपल्याला पाहायला मिळालं. भावेश पवार अडचणीत सापडला असताना दत्तराव गोडसे संघाने पहिला फलंदाज सोस्तात गमावला था. त्यानंतर भावेश पवार ने ये खेली गेलेली आहे, अप्रतिम खेली. बात होनी दबाव की स्थिति में इस तरह की बल्लेबाजी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है. आइए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं आज रात के आखिरी टॉस की तरफ, जहां पर डॉक्टर गौली सर तैयार हैं टॉस के लिए. इज ओवर टू डॉक्टर मोरेश्वर गौली सर. धन्यवाद सिद्धी भावे. सन्माननीय आदित्य ठाकरे चषक 2017 या स्पर्धेमधला दुसऱ्या फेरीतला हा पहिला सामना आहे. रामदेव भाटाळे तसेच गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत. वेलकम. भावाळे संघाचे कर्णधार विनोद पाटील, त्याचबरोबर गोपीनाथ स्पोर्ट्स भावाळे रामदेव भाटाळे संघाचे कर्णधार प्रयाग माळी. जयकुमार भोई साहेब वडगावचे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायचे. महेंद्रजी पाटील आपणही या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. आमचे मान्यवर आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक. 4 षटकांचा सामना. धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतोय आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. नाणेफेक जिंकलेले पाटाळी संघाचे कर्णधार माझ्यासोबत आहेत. पहिला सामना अतिशय डॅशिंग अंदाजामध्ये जिंकलेला आहे, त्यामुळे मनोधैर्य वाढलेला असणार आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय आहे? फलंदाजी करणार. फलंदाजी करण्याचा जो धाडसी निर्णय घेतलेला आहे, या पाठीमागे काय उद्देश आहे? एक दमदार मोठी धावसंख्या उभी करून समोरच्या संघावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असणार आहे की तुमच्याकडे एक चांगली गोलंदाजी उपलब्ध आहे? आमची चांगली बॅटिंग लाईन आहे, आम्ही चांगला स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. किती धावांपर्यंत जायचा प्रयत्न असणार आहे आणि ही कामगिरी करण्यासाठी कुठले फलंदाज आहेत त्यांच्याकडनं जास्त अपेक्षा असणार आहेत? 50+ आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू आणि आमचे बॅट्समॅन जितू, पंकज, अजय. तर काही एक सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. हो नक्कीच. ऑल द बेस्ट. तुमच्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. आपण नाणेफेक हरलेले आहात. सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. जर नाणेफेक जिंकली असती काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण केलं असतं. म्हणजे तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला क्षेत्ररक्षण मिळालेलं आहे. किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे या महत्वाच्या सामन्यामध्ये? कारण तुम्ही सामना खेळतात, हा दुसऱ्या फेरीतला सामना आहे. किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आणि कामगिरी करण्यासाठी कुठल्या गोलंदाजांकडनं जास्तीत जास्त अपेक्षा असेल? क्रिकेटमध्ये असं ठरवून असं काहीच करता येत नाही, पण आम्ही समोरच्या संघाला कमीत कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न करू. पहिला सामना तुम्ही खेळलेला आहात, दुसरा सामना खेळतात, काय वाटले आयोजनाविषयी? सन्माननीय आदित्य ठाकरे चषक 2017 याचं जे आयोजन केलेलं आहे, ऑर्गनायझिंग कमिटी सन्माननीय दिना पाटील साहेब, उमाकांत पाटील साहेब, ओंकार युवा संस्थाचे सर्व पदाधिकारी यांनी जी अपार मेहनत घेतलेली आहे, काय वाटतंय? मी मगाशीवर बोललो, या टुर्नामेंटला कोणाची प्रशस्ती पत्राची गरज नाही, अतिशय भव्य आणि दिव्य आयोजन आहे. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, या दोन संघामध्ये यानंतर सामना होणार आहे आणि सामन्याचे महत्वपूर्ण नाणेफेक जिंकलेले आहे भाटाळे संघाच्या कर्णधारांनी आणि फलंदाजी करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतलेला आहे आणि भावाळे संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे.
मी आपल्यास कॉमेंट्री बॉक्समध्ये घेऊन जातोय. त्या ठिकाणी माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा फलंदाज सिद्दीक भाबे, त्याचबरोबर एक धमाल समालोचक सुभाष धुमाल सज्ज आहेत. ओन टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू गौली सर. ये आप फिर से देखते हैं टीवी मॉनिटर पे बहुत ही खूबसूरत आधा चांद दिखाया जा रहा है. ओट में छुप गया आधा चांद, चांदनी झांक रही है शाखों से, जैसे खिड़की का एक पट खोले झांकता हो कोई सलाखों से. So back to cricket now. 57 is the target in front of J. Rajnoli. The asking run rate is touched to 14. More than 14 is going to be Pankaj open the bowling attack and facing him the key man of Rajnoli, Parmod. Parmod and Somnath, these two are the openers. Here goes Pankaj. First ball this time, Trevor nicely in the gap. Ball is racing slowly. Well cut off inside the boundary line. But finally batsman gets 3 runs. This is a very good start from Parmod. Juicy half volley and snatched away. Square up the wicket. He off the mark with 3. Rajnoli 3 for no wicket. टिप फॉर टॅट. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा खेळला गेलेला फटका होता. 3 धावा वसूल करतोय फलंदाज प्रमोद. या 3 धावेने अकाउंट ओपन होते स्वतःच आणि संघाचं. Pankaj, here he go. This time try to cuss. Pitch and bounce and play and miss. Fine delivery. Batsman try to play so close his body, try to cut. Pankaj. But this time awkward looking stroke in the air, but just in front of short term and try to hook that ball top edge. 1 to score now. It's 4 for no wicket. Rajnoli chasing a target of 57. 14.25च्या सहस्राने धावा झळकाव्या लागतील जरा जहारी राजनोली संघाला सामना जिंकायचा असेल तर. कारण जे आव्हान आहे 57 धावांचं आव्हान आहे. This time once more not a very good stroke. He put away on the onside. Fielder after it in comes return. Finally batsman gets easy 2 runs. So 2 more to total now. 6 for no wicket. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण पवन केने मार्फत आपल्याला पाहायला मिळते. Pankaj, one of the great all-rounder in city cricket. Pankaj playing in Utica Sport. Here he go. This time hooks does ball top edge, but behind the short fine leg and racing all the way to the deep fine leg fence for 4. Unconventional hook shot. Shubha Tumali tried to play through the square leg and ball is towards. Have a look at that. Because fine leg up in the circle, overhead of the fine leg, all the way to the deep fine leg fence for 4. अतिशय उत्कृष्ट हुकचा फटका आपण पाहिला होता. डीप फाईन लेग मधून गेला होता सरळ सीमारेषे बल चौकारासाठी. चौकाराने धावसंख्या वेगाने वरते. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10. आव्हान इथे 57 धावांचं. Yes, is 10 for no wicket. The asking run rate is more than 14. But still there is a very good player like Parmod, who is a very dangerous customer. Bhavesh Pawar played a superb knock of 39, help of 5 U6s. Once more, Bhavesh Pawar showing his class. Is not only in
rural cricket but also in city cricket. Bhavesh Pawar, one of the Arfan Maula Khiladi. Here we go. This time another short rising. Ball is traveling to Gali. No signal from umpire off the bat. Yes, that marks end of the first over. Score is 11 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के. अब 3 ओवर बचे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 46 है. जो आस्किंग रन रेट है वो 15.33 का हो चुका है. पहिल्या षटकासमाप्तीनंतर जहारी रांजणोली संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 11. आपण जो सामना पाहतोय दत्तभाऊ गोडसे विरुद्ध जहारी रांजणोली या दोन संघादरम्यान. मित्रांनो आपण पाहत आता क्रिकेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदित्य ठाकरे कप 2017. यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज के साथ आप देख रहे हैं. कारण है कि सिद्दीक बाबे और सुभाष धुमाल ने इसको टाइटल दिया है साथ मिलकर. गेंदबाजी के लिए बुलाया गया. गेंदबाज भावेश पवार खुद आए हैं. एक बात तो है कि वो धनेश 11 की कप्तानी करते हैं, लेकिन वो दत्त कुरपा की कप्तानी संकेत करते हैं. यही बड़े खिलाड़ी की निशानी है. लेकिन उनकी जगह पर मेरे ख्याल से पवन को बुलाया गया. सुभाष तुम्हारे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा. पवन जब लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते थे तो बहुत चलते थे. क्या कारण है आजकल वो मीडियम पेस गेंदबाजी कर रहे हैं? रिदम थोडंसं यावर्षी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. पवन गेने चांगली सुरुवात केली होती. चॅम्पियन ट्रॉफी जो ग्रामीण क्रिकेटचा वर्ल्ड कप खेळला गेला होता त्या चषकामध्ये बेस्ट बॉलिंग फिगरही त्याने हाताळली होती. 2 षटकं टाकली. दोन्ही षटकं निर्धाव षटकं आणि तब्बल 5 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला होता. मात्र त्यानंतर कुठेतरी लय हरपलेली आपल्याला पाहायला मिळाली पवन गेने याची. नहीं, सिटी क्रिकेट में भी इतने इफेक्टिव इस साल साबित नहीं हुए हैं जितना वो पिछले साल थे. पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. वाइड 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है. पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए स्मर्तबा निकल के मारा. कदमों का इस्तेमाल. बढ़िया फील्डिंग वहां पर. तेज थ्रो पहुंचा लेकिन 2 रन पूरे के बैट्समैन ने. अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया था. गेंद की पिच तक आकर ड्राइव लगाया था सोमनाथ ने. चांगलं फुटवर आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. मात्र त्याहीपेक्षा चांगलं क्षेत्ररक्षण वाईड ऑफ लॉन्ग वर तैनात असलेलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय पंकज याच्या मार्फत. 15 रन हो चुके हैं. तीसरे अंपायर फैज रईस और पवन एक अकेले क्रिकेटर है जिन्होंने फैज रईस को थैंक्स कहा था. इस मरतबा रिवर्स स्वीप करने की कोशिश. बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. ये बहुत बड़ी सोच है. उन्होंने इंटरव्यू में थैंक्स कहा था क्योंकि वो कुछ पाना चाहते थे. आईना आपको दाग दिखाता है तो आप आईने को नहीं तोड़ते, दाग का इलाज करते हैं. पवन इस मरतबा गेंद को आसमान में खेल दिया है और गेंद जाएंगे मैदान के बाहर. 6 रन. नाक के पास से विकेट कीपर के पास. हालांकि हुक खेलना चाहते थे. देर से बल्ला गेंद पे आया था. कमबॅक करतो या चेंडूवर आपण पाहतोय
गोलंदाज पवन, कारण या आधीच्या चेंडूवर एक चांगला फटका षटकार वसूल केला होता फलंदाजाने. पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए फिर से आगे रखा था, गेंद को खेल दिया है, बढ़िया वहां पर फील्डिंग, थोड़ा सा थ्रम्बल अप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वहां पर गेंद को. 3 रन ढूंढ लिए बल्लेबाजों ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 और मैच में वापसी करती हुई अब हम कहेंगे राजनोली की टीम. निश्चित कमबॅक केलेला आहे आता. मात्र फलंदाजी करणाऱ्या जहारी रांजणोली संघाने कुठलाही फलंदाज आतापर्यंत बाद झाला नाही. एक प्लस पॉइंट आहे, बेनिफिट आहे निश्चित जहारी रांजणोली संघासाठी. पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा फिर आरे बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लगातार गेंद उसी खिलाड़ी के पास जा रही है और बहुत ही तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे के बैट्समैन ने. तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मुकाबला चलता हुआ 26 रन बने और 31 रन चाहिए. लेकिन सुभाष धुमाल को माइक्रोफोन देने से पहले इतना कहूंगा कि इस मैच का बल्लेबाजी का क्लाइमेक्स भावेश पवार ने लिखा, गेंदबाजी का भी क्लाइमेक्स वो लिख पाते या नहीं. अगर भावेश पवार चल गए तो घोड़सई चल जाएंगी, नहीं चले तो फिर कठिनाइयां बढ़ जाएंगी. क्या होगा अगली दौड़ में, ये आइए सुनते हैं धुमाल से. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, उद्या सन्माननीय आदित्य ठाकरे चषक 2017 या स्पर्धेचा दुसरा दिवस असेल आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये बरोबर 2 वाजता आमचा शेड्यूल सुरू होणार आहे. पहिला सामना बरोबर 2 वाजता होईल, तो गावदेव भिनार विरुद्ध सोनिका मालोडी. दुसरा सामना सिद्धिविनायक अंजूर विरुद्ध चेरोबा वासेरे, नवीन संघ होतोय. तिसरा सामना गंगामाता गुंदोळी विरुद्ध सरस्वती स्पोर्ट खालिंग. चौथा सामना सुजाता पिंपलास विरुद्ध विलासमती राहणार आणि 5वा सामना जो होईल तो अन्नू 11 सुरई विरुद्ध चेरोबा कोण. धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गोले सर. 2 षटकां संवाद तर धावसंख्या आपण पाहतोय 13च्या सरासरीने धावफलक झळकल्या त्या जहारी रांजणोली संघाने 57 आव्हानाचा पाठलाग करताना 26. तिसरं षटक घेऊन येतोय भावेश पवार. (26 without loss) जहारी रांजणोली. तिसरे षटक घेऊन येतो गोलंदाज भावेश पवार. पहिल्या षटकात आलं होतं पंकज याने 11 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये आपण बघितलं पवन यांनी 15 धावा खर्च केल्या. तिसरं षटक आता मात्र भावेश पवार घेऊन येतोय दत्तराव गोडसे संघाकडून. सामनाकार फलंदाज सोमनाथ. यावेळी मात्र अजीब गरीब खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. एक चिकी रन्स पूर्ण करते फलंदाज. धीमा कर दिया था वहां पर भावेश पवार ने. चेंज ऑफ द फेस गती परिवर्तन केलं होतं. एक फसवा चेंडू हाताला गेला होता भावेश पवार याच्या मार्फत. धावसंख्या सिंगलने वाढून आपण पाहतोय झालेले ते 27. आपण चंद्र पाहू शकता. दुनिया है पत्थर की ये जज्बात नहीं समजती, दिल में छुपे वो बात नहीं समजती, चांद तन्हा आहे. यावेळी मात्र कट केलेला आहे. एका धावेसाठी दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न नसणार आहे. पाहूया घातक प्रयत्न केला जातोय. मात्र 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या आपण पाहतोय 29. कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ निघत होतो इस्टच्या हातामध्ये. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे 29. आव्हान येते 57 धावांचं. हमारे कमेंटेटर संदेश वकारे ने इस वक्त दत्त कृपा घोड़सई को ऑल द बेस्ट कहा है और कमेंट्री बॉक्स के लिए शुभकामनाएं दी. पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा चेंडू सरळ निघत होतो इस्टच्या हातामध्ये.
अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी वागदेसर आपण पाहतोय भावेश पवार याच्याकडून. मैंने तो आपको कहा था कि इस मैच का जो भी रिजल्ट है या तो भावेश पवार की गेंदबाजी लिखेंगी या फिर प्रमोद एंड कंपनी की बल्लेबाजी. भावेश यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. एक छोटी धाव पूर्ण होता फलंदाज दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करताना मात्र पाहूया जी महाराज ज्यांची कालच्या दिवशी तिथीनुसार जयंती साजरी करण्यात आली होती. महाराजांचा जन्म झाला होता तो किल्ला होता शिवनेरी, त्यांचा मृत्यू झाला होता तो किल्ला होता रायगड. आणि दोन किल्ल्यांची जर दोन अक्षरे आपण जोडली तर निश्चितच नाव तयार होत आहे ते म्हणजे शिवराय. आपण टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. भावेश यावेळी फुलटा चेंडू कार्पेचे सारे चेंडू जोपर्यंत फील केला जातोय कुठली संधी नाही. चेंडू जातो शिमारशापार चौकार. चौकाराने धावसंख्या वेगाने वाढून होत होती. 34 आव्हान ते 57 धावांचा. इस वक्त अक्षित ताटे ने वडपे से ऑल द बेस्ट कहा है घोड़सई को. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला गेला होता. अतिशय उत्कृष्ट फटका. कुठली संधी नाही. गॅप मधून ज्याप्रमाणे सुईमधून धागा ओढला जातो त्याप्रमाणे गॅप मधून चेंडू गेला तर शिमारशेबार चौकारासाठी. चौकाराने धावसंख्या आपण पाहतोय झालेली आहे ती 34. अजूनही 23 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू आणि 23 धावा. तुषार मंडप अँड डेकोरेटर्स आहे. जर कोणी असतील तर कृपया त्वरित मान्यवर कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. तुषार मंडप अँड डेकोरेटर्स. शेवटचे षटक घेऊन येतो गोलंदाज लसित मलिंग ऑफ गोडसई कपिल केने. 6 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता असणार आहे. हालांकि इक्वेशन बहुत मुश्किल है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कपिल ने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है. कपिल येतोय शेवटच्या षटक हाताळण्यासाठी. अगदी श्रीलंकेचा लसित मलिंगच्या अंदाजाने गोलंदाजी टाकताना आपण अनेक वेळा पाहिलेलं आहे कपिल केनियास. हमारे कमेंटेटर संदेश वखारे ने घोड़सई के लिए ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल है. कपिल की पहली गेंद साइड आर्म गेंद को आसमान में उछाल दिया है लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई 1 रन. सिंगल धावेवर समाधान मानला होता. एका धावेने धावसंख्या ओढून होते ती 35 लॉस फॉर द 1 विकेट्स. इसके बाद आखिरी मुकाबला हो रहा है और दोस्तों आप तक आंखों देखा सुनाएंगे संदीप गावट, डॉक्टर गौली सर और मोहन भुईर. कपिल सामनावीर फलंदाज केतन वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवर खेळत आहे. यावेळी मात्र दिशा फरकटली जाते. पंच आमच्याकडे बोलतात. पंचांचा इशारा वाईट जातोय. या अवंतर धावने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून होते ती 36. सुभाष धुमाल पहला ऐसा गेंदबाज है जिसकी गेंदें टिप्पा खा के लग रहा है कि तेज निकल रही है. यावेळी एका मोठा फटका चेंडूला लॉक केलेला आहे. डाऊन दी ग्राउंड चेंडू जातो शिमारशेवर षटकार.
षटकार back to back विशाल षटकार शॉट्स के लिए आप कोई फील्डिंग नहीं सजा सकते। आपने देखा कि पंकज सिर्फ देखते रह गए और गेंद सर पे से जाए या पानी, दोनों सूरतें अच्छी नहीं रहती है। अतिशय उत्कृष्ट फटका होता क्षेत्ररक्षक बनला होता प्रेक्षक कारण चेंडू गेला होता शिबार षटकार ये क्रिकेट है। मैं तो पहले ही कहता हूं कि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम रहता है। ये देखिए क्या शॉट खेला है केतन ने, फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद को आने दिया और पल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया। पुन्हा एकदा यावेळी मात्र मिस्टाईन फटका नो मॅन स्लॅड मध्ये चेंडू पडतोय एक धाव पुन्हा दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अंपायर कह रहे हैं कि सिर्फ एक रन है, अगर आपको स्ट्राइक लेना है तो दोनों को साथ भागना होगा। अब कितनी गेंदें बची है? दो गेंदों में 8 रन। अगर मुकाबला टाई पे छूटा तो ज्ञानदेव क्या होगा? क्या सुपर ओवर? चेसिंग कंपलसरी है। 2 गेंदों में 8 रन कंपलसरी चाहिए राजनौली को। आणि हा चेंडू सिद्धिक वाढलेसारा दोन्ही संघाच्या दृष्टीने निर्णायक चेंडू असणार आहे। या चेंडूवर दिशाही समजणार आहे आणि दिशाही समजणार आहे। यस, दिशा और दशा दोनों तय होंगी। वो जो कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है इस गेंद पे समझ में आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तो पता है कि बैट्समैन हो, गेंदबाज हो या फिर फील्डर हो, ठंडे पसीने तो आ ही जाते हैं। निश्चय दबाव यावेळी मात्र स्पष्टपणे दबाव जाणवतोय। दिशा चेंडू हाताळला जातो वाईटचा इशारा पंचांगाकडनं। नहीं, प्रेशर प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसको आप झेलते हैं तो ही मैच जीतते हैं। दबाव इस वक्त साफ नजर आ रहा है। 2 गेंदे और 7 रन। भावेश पवार तो इस वक्त बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया बारी खेली थी उन्होंने 39 रनों की। 2 चेंडू आणि 7 धावा। ओव्हर भी कितना अच्छा किया था उन्होंने। यावेळी मात्र इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कोरच्या दिशेने चेंडू होता सुपर गौर मध्ये केवळ एकच धाव। कितने गोल्डन 6 लगे हैं ग्रामीण में? सुभाष धुमाल 13 लगे, हालांकि सिटी क्रिकेट में 9 लगे हैं। ये देखिए जयेश पाटिल को वहां दिखाया जा रहा है। भावेश पवार के करीब ही खड़े हैं जयेश पाटिल। 1 गेंद और 6 रन, कुछ भी हो सकता है। इस गेंद का सस्पेंस बढ़ चुका है और ये मुकाबला अब राजनौली और घोड़सई नहीं बल्कि कपिल और केतन हो गया है और दोनों के आगे के लगा हुआ है। लेकिन नॉलेज किसका काम करेगा के वाला, ये बात देखने वाली है। शेवटचा गोल्डन षटकार खासदार चषकाच्या अंतिम सामन्यामध्ये लगावला होता पंकज याने और सिटी में आखिरी सिक्सर मोती को लगाया था गणेश 11 के रन मशीन विक्की मात्रे ने खासदार कप में। ये देखिए तनाव, अभी भी भावेश पवार भी वहां खुश नजर नहीं आ रहे। 1 चेंडू आणि 6 धावा गोल्डन षटकार। पाहुया निर्धाव चेंडू की गोल्डन षटकार। यस, केतन अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। ये मुकाबला अब कपिल वर्सेस केतन हो गया है। शेजारी वाढलेत। यावेळी मात्र दिशा भर केले जाते। पंचांच्या हात समांतर धाव मिळते अवांतर। धाव संख्या सिंगल ने वाढते। नहीं, ये बचने का तरीका नहीं। आपको जूझना होगा, आपको लड़ना होगा। क्रिकेट वैसे भी लड़ने का गेम है। दुनिया में गलियां बहुत है जहां से आप बच के निकल जाए, क्रिकेट में कोई भी नहीं। आणि अशा प्रकारे विजय संपादन करतोय दत्तोबा गोडसई। अभिनंदन अभिनंदन दत्तोबा गोडसई। हार्ड लक जय राजगुण। Congratulations Gorsai and especially Bhavesh Pawar, the captain Sanket, and hard luck Rajnoli.
शेवटच्या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूमध्ये 2 चेंडूमध्ये 7-8 धावांची आवश्यकता होती. वाईट चेंडू टाकला. लॉंगॉन सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करताना काय मनात आलं होतं? मला वाटलं मारेल तो, कारण त्यांनी 2 6 मारले चांगले बनून आणि तिसरा बॉल मारेल मला असं वाटलं होतं. परंतु तुमच्या लसित मलिंगाने सरतेशेवटी तुम्हाला विजय संपादित करून दिलेला आहे. हां, टीमसाठी चांगलं योगदान दिलं त्याने लास्ट बॉलर. तर आता भावेश पवार ज्याने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवला, सिंहाचा वाटा उचललेला आहे. सो वेलपेड भावेश आणि बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच. धन्यवाद डॉक्टर गणेश सर आणि सिद्दीक बापे सर. मधुर आवाज राष्ट्रभाषेमध्ये तुम्ही नुकताच ऐकला.